We were on the question, define offer and state the essential elements of the offer. We'll speed up. Huh? We have discussed that section 2A defines the term offer. Huh? Then we have also discussed the definition of offer. That is when one person signifies his willingness to another to do or abstain from doing anything for what? With the view to obtain the assent of that other to such act or abstinence is said to make a proposal. Okay. In England, the word offer is used. In India, we use the word proposal. Okay. Person making offer is known as a proposer or a promiser. Person whom the offer is made is called as an offeree or a promisee. And when the offer is accepted, the person accepting the offer will be called as an acceptor or a promisee. Then we also went through the kinds of offer or an offer, how can be made. When we use the words, we make an express offer. That may be a written words or maybe a oral words. Okay. Then when we make an offer using certain conduct or otherwise than words, that is the implied offer. Okay. Then when we make an offer to a particular person only, then it's called as a specific or particular offer. Then when we make an offer to public in general, it's called as a general offer. For the acceptance of general offer, communication need not be done formally. Doing what is offered in the general offer is also amounts as a communication. We have discussed the case of Cargill versus Carbolic Smoke Ball Company. Then we went, or in fact, we started the point of essential elements of valid offer, or prefer question may be legal rules of valid offer, right? In which we have discussed number 1 point, that is offer must be capable of creating the legal relationship. Number 2 point, we already discussed that offer must be certain, it must be definite, it must not be vague. And for that, a famous case of the Goud versus Goud we have discussed. Then third point, we have discussed that offer is a different thing and intention or declaration of intention is a different thing. Okay, an offer is a different thing and invitation to offer is a different thing. Up to this point, yesterday we have discussed. Now the fourth point we are going to start, that is offer must be communicated. I have already told you that if I wish to sell my mobile to Nilesh and I didn't ask Nilesh that Nilesh, would you like to purchase my mobile? How Nilesh will know that I want to sell him a mobile? He is not going to have a dream that ma'am would like to sell her mobile to me. Okay, I must communicate to him my intention that I want to sell my mobile to the Nilesh. So offer must be communicated to the person to whom it is made. ज्याला कुणाला ऑफर केला त्याला ती ऑफर काय व्हायला पाहिजे सांगा, कम्युनिकेट व्हायला पाहिजे तिथं. ओके बघा, जर ऑफरच माहिती नसेल तर बिना ऑफरचं माहिती असतं दिलेले एक्सेप्टन्स व्हॅलिड एक्सेप्टन्स नसतं आणि त्यातून कुठलेही लीगल राईट्स अँड ऑब्लिगेशन्स क्रिएट होणार नाही. याची फेमस केस आहे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर, विच यू हॅव टू रिमेंबर. परत आपली पुढची केस जी तुम्हाला कंपल्सरी उत्तर लिहिताना लिहायची आहे. An offer can be effective only when it is communicated to the person whom it is made. ज्याला कोणाला तुम्ही ती ऑफर कम्युनिकेट केलेला ना त्याला कळायला पाहिजे की तुमची इच्छा आहे त्याच्याबरोबर डील करायची. तर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन whom it is made. I will explain, I will give you one example. Okay, to whom it is made. फटाफट आन्सर करा, वेळ घालू नका. Okay, suppose ना I specifically said to Revati that Revati, I would like to sell my mobile to Nilesh. Is it a valid offer? Yes, Revati, is it a valid offer? No, ma'am. Why? Because it is not made ना. कुणाला केलेली नाही सांगा. Whom it is made. ज्याला आपल्याला ऑफर करायची आहे त्याला कम्युनिकेट केलंय का मी नाही केलं? मी कम्युनिकेट केलंय रेवतीला आणि ऑफर कुणाला करायचं, मला ऑफर करायचे निलेशला. त्यामुळे ही व्हॅलिड ऑफर नाही आहे. ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन whom it is made. ज्याला तुम्हाला ती करायची आहे त्याच्याशी कम्युनिकेट करा. कम्युनिकेट न करता ऑफर माहिती नसताना दिलेलं एक्सेप्टन्स व्हॅलिड एक्सेप्टन्स नसतं आणि त्यातून कुठलेही लीगल राईट्स अँड ऑब्लिगेशन्स क्रिएट होत नाहीत. हा एक खूप महत्वाचा लॉचा रूल आहे. अनलेस अन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर इज नो एक्सेप्टन्स अँड नो कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, एक्सेप्टन्स अँड इग्नोरन्स ऑफ ऑफर कॅनॉट बी ट्रीटेड एज अ एक्सेप्टन्स. लेट्स लुक ऑन द केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. आता बघा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला एक छोटस फॅक्ट क्लिअर करते काय. ही जी केस आहे ना ही केस झालेली आहे समजा
थोडस 1960s मध्ये वगैरे झालेली केस आहे काय. तर त्यावेळेला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतके डेव्हलप नव्हते जेवढे आता आहेत. त्यावेळेला मोबाईल तर लांबचीच गोष्ट आहे, पण टेलिफोन सुद्धा हार्डली ठराविक घरांच्या मध्ये असेल. त्यामुळं सहजासहजी कम्युनिकेट करणं, एखादा माणूस आपल्यापासून लांब असेल, एखादी गोष्ट त्याला एवढे इझी त्यावेळेला ते नव्हतं. आणि म्हणून काय सांगा, तर ही केस थोडीशी तुम्हाला कदाचित मनाला त्याचं जजमेंट एक्सेप्टेबल नसेल, पण ते तुम्हाला एक्सेप्ट करावं लागेल, कारण लॉ तो तसाच आहे. की जर तुम्हाला ऑफर माहिती नसेल आणि ऑफर माहिती नसताना तुम्ही एक्सेप्टन्स दिलेलं असेल, तर ते एक्सेप्टन्स व्हॅलिड एक्सेप्टन्स नाहीये आणि त्यातून कुठली लीगल राईट्स अँड ऑब्लिगेशन्स क्रिएट होणार नाहीत. I will explain you the case. First of all, in my own language, I'll explain you फटाफट. What happened, see in this particular case, one person was there, and he was having a nephew. एक व्यक्ती आहे आणि त्या व्यक्तीचा नेफ्यू आहे. हा नेफ्यू मिसिंग झाला, हरवला नेफ्यू, कुठेतरी गेला तो घरात, छोटा होता, कुठेतरी इकडे तिकडे खेळता खेळता तो गेला, तो नेफ्यू झाला मिसिंग. पण नेफ्यू मिसिंग झाल्यानंतर त्या व्यक्तीने काय केलं सांगा, तर आपल्या सर्वंटला म्हणजे ह्याला काय केलं तर पाठवून दिलं, कोणाला शोधायला, नेफ्यूला शोधायला पाठवून दिलं. आता हा सर्वंट गेलेला नेफ्यूला शोधायला आणि ऑलमोस्ट अ डे वेंट, बट द सर्वंट वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द नेफ्यू. मग ते घरातले रेस्टलेस व्हायला लागले ना, तर त्यांनी काय केलं सांगा, तर एक अवॉर्ड डिक्लेअर केलं, अनाऊन्स केलं की एनीवन हू विल ट्रेस हिज नेफ्यू वुड बी एंटायटल्ड टू सर्टन रिवॉर्ड तिथं. आता ही जी ऑफर आहे की माझ्या मिसिंग नेफ्यूला जो आणून देईल त्याला एक्सवायझेड रिवॉर्ड मिळेल, ही ऑफर कुणाला माहित नाहीये सांगा, लालवन शुक्लाला माहितीच नाहीये. लालवन शुक्लाला ही कम्युनिकेट झालेली नाही. मग मी आधी सांगितलं, आत्ताच्या युगातली आपण असल्यामुळे आपल्याला एक्सेप्टेबल होणार नाही, पण त्यावेळेला शक्यच नव्हतं ना, हात तर गेला दुसरीकडे शोधायला, घरी नाहीच आहे ना, आणि फोन अँड ऑल दॅट मोबाईल असं काही नव्हतं, त्यावेळेला कम्युनिकेट कसं करणार ऑफर, त्यावेळेला ऑफर कम्युनिकेट झालेली नाहीये त्याला. तो आपला शोधतोय नेफ्यूला तिकडे, आणि नेफ्यू सापडतो पण कुणाला, ह्यालाच. Servant was able to find out the nephew, and he bring the nephew to the home. And now at that time he was absolutely ignorant about the announcement which was made by the his master. Now when he came back, he come to know about the reward and he claimed it. त्याला तो परत आला, त्यावेळेला नेफ्यूला घेऊन त्याला कळलं की त्याच्या मालकाने असं रिवॉर्ड ठेवलेला होता, आणि मग त्यानं ते नेफ्यूला शोधून आणल्याबद्दल रिवॉर्ड मालकाकडनं काय केलं तर क्लेम केलं. नाव लेट मी नो, रूल अप्लाय करा ब्रेन अप्लाय करण्यापेक्षा. रूल काय सांगा की तुम्हाला ऑफर माहिती नसताना जर तुम्ही त्याचा एक्सेप्टन्स दिला तर ते एक्सेप्टन्स व्हॅलिड नाहीये आणि त्यातून कुठलेही राईट्स अँड ड्युटीज क्रिएट होत नाही. तर हा मास्टर सर्वंटला ते रिवॉर्ड द्यायला लायबल असेल का, किंवा सर्वंटला तो अधिकार आहे का रिवॉर्ड क्लेम करायचा? नो मॅम. नाही क्लेम करू शकणार. का सांगा, रूल सांगतोय ना की ऑफर माहिती नसताना एक्सेप्टन्स देता येत नाही तुम्हाला. इट वॉज हेल्ड दॅट एल वॉज नॉट एंटायटल्ड फॉर द रिवॉर्ड. तो रिवॉर्डला एंटायटल्ड नव्हता, त्याचं रिझन वरती मिळालं आपल्याला. कुठलं बघा, हे त्याचं रिझन. अन एक्सेप्टन्स ऑफ द ऑफर इन इग्नोरन्स ऑफ द ऑफर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टन्स अँड डज नॉट क्रिएट एनी राईट्स ऑन द एक्सेप्टर. अप्लाय केला का बघा सगळ्यांनी लॉ केसला. एक्सेप्टन्स ऑफर माहिती नसताना दिलं तर ते व्हॅलिड एक्सेप्टन्स नसतं आणि यू आर नॉट हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ द राईट. एक्सेप्टरला कुठलेही राईट्स तिथं अवेलेबल होत नाहीत. ओके, नाव नेक्स्ट वन बघा काय लिहिलंय. ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्ह्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट. कॅन एनीबडी एक्सप्लेन दिस पॉइंट? ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्ह्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट. यशस्वी एक्सप्लेन करू शकता हा पॉइंट? आठवून बघा डेफिनेशन. ऑफरच्या डेफिनेशन मध्ये हा पॉइंट आहे ना, म्हणून विचारलं की हा पॉइंट एक्सप्लेन करू शकता का तुम्ही? कसाही करा तुमच्या भाषेत. यशस्वी नाही आहेत काय? यशस्वी नाही आहेत, बाहेर पडलं. Okay, Ram, can you explain this point? Offer. Yes, was Revati काय? प्रशाली तुम्ही म्हटलं काय? Okay, Ram, can you explain this point? परत येते, मला आता लक्षात येत नाही कोण बोललंय.
Ma'am, offer must be made with the view to obtain assent of other. म्हणजे ज्या वेळेला आपण ऑफर करतो त्यावेळेला आपल्याला आपलं मेन इंटेन्शन असलं पाहिजे की समोरचा माणूस जो आहे तो त्या ऑफरला हो म्हणेल किंवा एक्सेप्ट करेल. एक्झॅक्टली. हा म्हणजे आपण एक्झाम्पल फॉर्म मध्ये कुठले एक्झाम्पल घेऊ शकतो सांगा मला. आपण कुठले एक्झाम्पल घेतलेले लक्षात राहिला? मॅरेजचा एक्झाम्पल. Marriage example घेतलेले exactly. हा when a boy said to a girl that by the end of this year I'm thinking to get married, then this can't be considered as an offer. It is mere expression of the willingness. पण त्याला जर एक्स्ट्रा वर्ड ऍड झाला, काय एक्स्ट्रा सेंटेन्स ऍड झाला सांगा. विल यू मॅरी बाय द एंड ऑफ दिस इयर आय एम थिंकिंग टू गेट मॅरीड, विल यू मॅरी, तर मग ती काय होईल सांगा, तर ऑफर होईल. त्यामुळे ऑफर आपण with a view to take the assent of that other केलेली असायला पाहिजे. Okay, offer to do or not to do something must be made with a view to obtain the assent of that other party to whom the offer is made. It should not be mere expression of the intention. It should not be merely made with a view to disclose the intention of making the offer. Then next point baga, offer should not contain a term the non-compliance of which may be assumed to acceptance. So for example, I will give an example. Suppose Prashali lives in Mumbai. I asked Prashali, would you like to purchase my car for rupees 1 lakh? If you did not reply me within 5 days, I will assume that you have given an acceptance. Is it a valid offer? Yes, Prashali, is it a valid offer? If I am not replying in 5 days, so yeah, this is not offer for me. Yes, this is not offer for you. Okay. म्हणजे बघा समजून घ्या परत एकदा. ऑफर मध्ये काय म्हटलेलं सांगा की प्रशाली, इफ यू डिड नॉट रिप्लाय विदिन 5 days, आय विल अज्युम दॅट यू हॅव एक्सेप्टेड द ऑफर. लॉ सांगते की अशी ऑफर व्हॅलिड ऑफर नाही आहे. का अशी ऑफर व्हॅलिड ऑफर नाहीये सांगा, तर ह्याचं रिझन आहे. काही होऊ शकतं ना, लक्षात घ्या. आता मुंबई इज अ व्हेरी बिग प्लेस. आपण 1-2 मिनिटासाठी एक्झाम्पल घेऊया की प्रशाली कुठल्या तरी खूप रिमोट विलेज प्लेस वरती राहतात, आणि क्वाईट पॉसिबल आहे की तिथे 5-5 दिवस लाईट नसते, 5-5 दिवस इंटरनेट नसते, 10-10 दिवस इंटरनेट नसते. एखाद्या रिमोट प्लेस वरती त्या राहतात, 1 मिनिटासाठी गृहीत धरूया आपण. तर मग विचार करा, मी जर त्याला म्हणलं की प्रशाली विदिन 5 days तुम्ही इन्फॉर्म नाही केलं, तर मी गृहीत धरेल की तुम्ही एक्सेप्ट केलेला. अन्याय आहे ना, हे चुकीचं आहे ना. देर मे बी सम रिझन की ज्याच्यामुळे प्रशाली 5 दिवस इन्फॉर्म करायला इनकेपेबल होतील, आणि मग असा अर्थ होईल का त्याचा की प्रशालीनी कार घ्यायलाच पाहिजे, प्रशालीनी इन्फॉर्म केले नाही म्हणजे प्रशालीनं होकार दिलेला आहे, असं म्हणणं काय सांगा, तर चुकीचं आहे. बिकॉज देर मे बी सर्टन सर्कमस्टान्सेस विच आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल, की ज्यामुळे आपण त्या विदिन पर्टिक्युलर टाइम आन्सर नाही देऊ शकत. मग अशी ऑफर जर असेल की तुम्ही एवढ्या दिवसात कंप्लायन्स नाही केलं, तर मग त्याचा अर्थ तुम्ही एक्सेप्ट केलं, हे काय सांगा, तर चुकीचं आहे. आता इथे ना मीच एक डाऊट क्रिएट करते, समजा तुम्ही कुणी विचारलं नाही, पण मेनी टाइम व्हेन आय टीच दिस पॉइंट, स्टुडंट्सना असं वाटतं की मग इम्प्लाइड ऑफर आणि इम्प्लाइड एक्सेप्टन्स बद्दल तुम्ही सांगता ते, की मला सांगा इम्प्लाइड एक्सेप्टन्स आहे का? इम्प्लाइड एक्सेप्टन्स आणि 5 दिवसात तुम्ही कळवलं नाही तर मी हो गृहीत धरेल, हे दोन्ही गोष्टी एकच आहेत का रेवती? ह्या दोन्ही गोष्टी एकच आहेत? No, ma'am. नाही आहेत. कारण आपण इम्प्लाइड एक्सेप्टन्स मध्ये कंडक्ट करतो ना, बसमध्ये चढतो. लक्षात घ्या, आपण बसमध्ये चढतो म्हणजे आपण काहीतरी कृत्य करून दाखवतो ना की आय हॅव एक्सेप्टेड युअर ऑफर. ओके, त्यामुळे ते इम्प्लाइड एक्सेप्टन्स व्हॅलिड आहे. लक्षात घ्या, मेनी टाइम स्टुडंट्स हॅव डाऊट इन अ माइंड की इम्प्लाइड एक्सेप्टन्स आणि हा पॉइंट, पण हे इम्प्लाइड एक्सेप्टन्स नाही आहे. इथे आपण काहीच करणार नाहीये आणि म्हणून गृहीत धरलं जाणार की आपण एक्सेप्टन्स दिलेला आहे, तर असं एक्सेप्टन्स असू शकत नाही तिथं. त्यामुळे लक्षात घ्या की ऑफर ज्याच्यात अशी टर्म आहे की तुम्ही एक्झॅक्ट डेज मध्ये इन्फॉर्म केलं नाही, तर मी गृहीत धरेन की तुम्ही हा म्हणला, अशी ऑफर व्हॅलिड ऑफर नाहीये. बघा, अ मॅन cannot say that if acceptance is not communicated in a certain time, the offer would be considered as accepted. For example, A writes to the B, I will sell you my horse for rupees 5,000. And if you do not reply, I shall assume that you have accepted the offer. मी assume करेन की तुम्ही ऑफर काय केलेली आहे, accept केलेली आहे. There will be no contract in this example if B does not reply.
रिप्लाय नाही केलं तर कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट होणार नाही. माझ्याकडे प्रशालीत लक्षात घ्या. प्रशालीने 5 दिवसात मला इन्फॉर्म नाही केलं त्यांनी, तर मी असं नाही म्हणू शकत की प्रशालीने एक्सेप्टन्स दिलेला आहे आणि आता कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट केलेला आहे, त्यामुळे प्रशाली तुम्हाला कार घ्यायलाच पाहिजे असं मला प्रशाली यांना म्हणता येणार नाही, कारण तिथं व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट होत नाही. देन नेक्स्ट वन बघा, ऑफर मस्ट नॉट बी ऑफर मस्ट नॉट बी मिअर स्टेटमेंट ऑफ द प्राइस. कालचं मटेरियल जे आपण बघितलं की नाही, कुठलं इन्व्हिटेशन टू ऑफर मध्ये एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिलेलं आहे, तर त्या इन्व्हिटेशन टू ऑफर मधलं एक्झाम्पल बघून हा पॉइंट तुमच्या कितपत लक्षात येतो सांगू शकता का बघा. मी ते एक्सप्लेन करणारच आहे परत तुम्हाला, पण तुम्हाला कितपत लक्षात येते सांगा. ऑफर मस्ट नॉट बी मिअर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, किंवा मी थोडं आणखी हिंट देतो तुम्हाला. मिअर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज अ डिफरंट थिंग आणि ऑफर इज अ डिफरंट थिंग. हॉटेल एक्झाम्पल ना कुठलं म्हटलं? हॉटेल प्राइस कार्ड मेनू कार्ड वाल्याचे एक्झाम्पल आपण घेतलेलं ते एक्झाम्पल आहे झालं. ते मिअर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस आहे ना. मेनू कार्ड आपल्याला रेस्टॉरंट मध्ये दिलं आणि ते मेनू कार्ड आपण हातात घेतलं, तर मेनू कार्ड म्हणजे ऑफर नाही, लक्षात घ्या. मेनू कार्ड म्हणजे स्टेटमेंट ऑफ प्राइस आहे की आमच्याकडे वडापाव 15 रुपयाला, आमच्याकडे पिझ्झा 100 रुपयाला, आमच्याकडे व्हॉट एव्हर. मला आता आठवे ना काय काय 4-5 महिने झालं बाहेरचं काही खाल्लं नाही त्यामुळे आठवे ना झाले काय असते जे काय आहे. सो द पॉइंट हॅज बीन दॅट, लक्षात येतो तुम्हाला की मिअर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस वेगळी गोष्ट आहे आणि ऑफर काय सांगा तर वेगळी गोष्ट आहे तिथं. आता ह्याची एक फेमस केस लॉ आहे काय. परत कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये केसेस खूप आहेत, बऱ्यापैकी तुम्हाला ते लक्षात ठेवावं लागेल, पण सोपे आहेत काय, खूप सोपे आहेत, सहजासहजी तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. फक्त ह्यांना फ्रेंड्स करून घ्यायला पाहिजे तुम्हाला, नावांना त्यांच्या. बाकी फॅक्ट्स आपण खूप सोप्या भाषेत टाकलेले आहेत त्यामुळे तुम्हाला फटाफट कळेल. मी तुम्हाला केस समजावून सांगते काय. ह्या तिघांच्या मध्ये की नाही एकूण 3 टेलिग्राम एक्सचेंज झाले दोघांच्या मध्ये. माय मिस्टेक. हार्वे वर्सेस फॅसे नावाची केस आहे काय, आणि या हार्वे आणि फॅसे मध्ये एकूण 3 टेलिग्राम एक्सचेंज झाले. ते 3 टेलिग्राम कसे कसे होते बघा. नंबर 1, हार्वेनं कुणाला लिहिलं, फॅसेला पहिलं पत्र लिहिलं. हार्वेनं फॅसेला काय पत्र लिहिलं बघा. विल यू सेल अस युअर बंपर हॉल पेन, टेल किंवा टेलिग्राम लोएस्ट कॅश प्राइस. तुम्ही आम्हाला तुमचे बंपर हॉल पेन विकाल का. टेलिग्राम लोएस्ट कॅश प्राइस म्हणजे तुमच्या लक्षात येते का समजून घ्या. 2 प्रश्न आहेत. काय 2 प्रश्न आहेत सांगा. एक प्रश्न हा आहे की तुम्ही तुमचे बंपर हॉल पेन आम्हाला विकाल का, आणि विकणार असाल तर मग लोएस्ट कॅश प्राइस कळवा. कळला पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, फॅसेनं हार्वेला पत्र पाठवलं परत. फॅसेनं हार्वेला काय पत्र पाठवलं बघा. लोएस्ट प्राइस फॉर अ बंपर हॉल पेन 900 पाउंड. समजून घ्या काय झालेलं आहे. जाणीवपूर्वक मी तुम्हाला इंडिकेट केले. इथे 2 प्रश्न आहेत. विल यू सेल युअर बंपर हॉल पेन, टेलिग्राम द लोएस्ट कॅश प्राइस. नंबर 2 बघा, त्यानं त्याला कळवलं लोएस्ट प्राइस फॉर द बंपर हॉल पेन इज 900 पाउंड. डन. आता परत हार्वेनं फॅसेला पत्र लिहिलं. हार्वेनं परत फॅसेला काय पत्र लिहिलं. वी अग्रीड टू बाय अ बंपर हॉल पेन फॉर 900 पाउंड ऍज आस्क्ड बाय यू. आम्हाला मान्य आहे, आम्ही $900 तुमचं बंपर हॉल पेन घ्यायला तयार आहे. आता क्वेश्चन मार्क हा आहे की काय हार्वे आणि फॅसेमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट झाला, किंवा आणखीन थोडस इझी करून क्वेश्चन विचारते तुम्हाला. लेटर कुणी कोणाला पाठवलेला, हार्वेला फॅसेला. की बाबा आम्हाला मान्य आहे ना, मी $900 पाउंडला तुमचं बंपर हॉल पेन घ्यायला रेडी आहे. आणि नंतर ना जेव्हा फॅसे म्हणतो की द्या आता बंपर हॉल पेन पाठवून द्या ते, त्याला हार्वे म्हणतो की नाही मला काय विकायचं नाहीये. तर फॅसे म्हणतो की हार्वे तू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट करतोय, तर काय आपण ह्याला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणू शकतो का. नो. मग यशस्वी रिझन सांगा, काय मिसिंग आहे सांगा, किंवा काय थोडं लिगल भाषेत काय एक्सप्लेन कराल. मॅम नुसता त्या फॅसेनं हार्वेला प्राइसच्या बाबतीत जो क्वेश्चन विचारलेला त्याचा आन्सर दिलं. बरोबर. विल यू बॉल पेन त्याचा आन्सर दिलेला नाही. मूळ ऑफर काय होती सांगा. विल यू सेल अस युअर बंपर हॉल पेन, ही मूळ ऑफर आहे. त्याचं आन्सरच त्यानं दिलं नाही ना. त्यानं काय पाठवलं सांगा, मिअर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस पाठवला. आता आपले हेडिंग बघा, ऑफर मस्ट नॉट बी मिअर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस. समजतंय तुम्हाला, लक्षात येते काय बघा सगळ्यांना.
ह्याला फक्त काय पाठवलं सांगा, फॅसेने हार्वेला फक्त स्टेटमेंट ऑफ प्राइस पाठवलं ना. जो मूळ ऑफर होती किंवा मूळ क्वेश्चन होता, मूळ क्वेश्चन काय होता सांगा, विल यू सेल युअर बंपर हॉल पेंट, हा त्याचं उत्तरच नाही दिलं. त्यामुळे ते मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस आहे. त्यामुळे नो कॉन्ट्रॅक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड हिअर. ओके, सो देयर वॉज नो कन्क्लुडेड कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन हार्वे अँड फासे. इट इज बिकॉज मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस डज नॉट अमाउंट टू द ऑफर. हा, हेन्स दीज आर व्हेरियस रूल फॉर मेकिंग द व्हॅलिड ऑफर. व्हॅलिड ऑफर करण्यासाठी काय सांगा, सगळे इसेन्शियल रूल्स आहेत आपण डिस्कस केले. हा, VIP क्वेश्चन आहे खूप परीक्षेच्या दृष्टीने तुमच्यासाठी, हा लक्षात घ्या. हा, आयदर ऑफ define offer and state the essential elements of valid offer किंवा define acceptance and state the essentials of valid acceptance. दोन्हीपैकी एक क्वेश्चन पेपर मध्ये नक्की तुम्हाला येणार तिथं. हा अगदी रेअर विचारलेला क्वेश्चन आहे. पुढचा हा रिवोकेशन ऑफ ऑफर किंवा when an offer may come to an end किंवा lapse of offer short note ला विचारतील किंवा रिवोकेशन ऑफ ऑफर शॉर्ट नोट ला विचारतील किंवा when does an offer comes to an end असा ब्रॉड क्वेश्चन विचारला तर विचारतील. पण फार रेअरली आलेला क्वेश्चन आहे, अगदीच म्हणजे हार्डली एखाद दुसऱ्या वेळेला कधीतरी आलेला क्वेश्चन असेल. सो एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऍज इतका इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हा नाही आहे. सो विल कंटिन्यू करतात आपण. नॉलेज फार महत्वाचा पार्ट असतो. एक्झाम दोन्ही बाजूनी कायम सांगत जाते, एक्झाम साठी काय महत्वाचं आहे, पण ऍट द सेम टाइम लॉ तुम्ही जर मध्ये ब्रेक करून स्टडी केला, हा चला हे एवढं एक्झाम साठी महत्वाचं आहे एवढंच वाचूया, तर मग तुम्ही ऍडव्होकेट बनण्याच्या स्टेज मध्ये तुम्हाला काय होतात सांगत तर प्रॉब्लेम्स येतात. कारण लॉ मध्ये प्रत्येक ऑरला प्रत्येक बटला इम्पॉर्टन्स असते. हा, आणि त्याशिवाय तुम्हाला लॉ कळत नाही. एक छोट्या छोट्या वर्डनं लॉचं मिनिंग चेंज होत असते. सो आपण सोडत काही नाही, सलग जेवढं मटेरियल आहे तेवढं आपण नोट्स मध्ये 100% सिलेबस कव्हर केलेला असतो. हा, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय महत्वाचं आहे ते मी तुम्हाला सांगत जाईनच. अर्थात त्याला पण 100% गृहीत धरायचं नाही. कधी कधी आपल्यासाठी वाईट दिवस असेल म्हणजे आपण सोडलेले नेमके तेच प्रश्न येतील. माझ्या बरोबर पण असं किती वेळा तरी मी स्टुडंट असताना झालेलं आहे. तर सोडून नाही द्यायचं. ऍब्सोल्युटली 2 पार्ट मध्ये स्टडी करायचा. एक पार्ट 100% परफेक्शन आणि एक पार्ट थोडं सिनॉप्टिकली, म्हणजे अगदीच आलं तर आपण त्याला बाबा सिनॉप्सिस वरनं आपल्या भाषेत तरी एक्सप्लेन करू शकतो. लेट्स स्टार्ट. रिवोकेशन ऑफ ऑफर किंवा when does an offer come to an end, lapse of offer is the question we are going to deal. बट बिफोर दॅट आता कम्प्लीट केला त्या क्वेश्चन मध्ये कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का सांगा मला. नाही मॅम. चल स्टार्ट करूया मग आपण. हा, पुढचा क्वेश्चन. हा, ऍट द इन्सेप्शन ऑफ एव्हरी अग्रीमेंट देयर मस्ट बी अ डेफिनेट ऑफर. तुम्हाला माहिती आहे कॉन्ट्रॅक्टच्या सुरुवातीला काय असेल सांगा तर एक डेफिनेट ऑफर असेल बाय वन पर्सन. हा, आणि दुसरा काय देईल सांगा त्याचा एक्सेप्टन्स देईल तिथं. अन ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पार्टी टू अनदर टू एंटर इंटू अ लिगली बाइंडिंग अग्रीमेंट. ऑफरचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे, प्रपोजल आहे की माझ्या बरोबर तुम्ही हे कॉन्ट्रॅक्ट करा. ऑफर डिफाईन कुठल्या सेक्शन मध्ये केलेली तेही माहिती आहे तुम्हाला. आता 2A मध्ये डिफाईन केलेली आहे. हा, ऑफर कम्प्लीट व्हायला ती कम्युनिकेट करायला पाहिजे हे आपल्याला माहिती आहे. हा, ऑफर टू बी कम्प्लिटेड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट वॉज मेड. हा, पण एकदा ऑफर कम्युनिकेट झाली, हा, once the offer is communicated it cannot be revoked. But as per section 6 there are various modes in which offer may come to an end. ऑफर कशी कशी एंड होऊ शकते त्याचे मोड्स आहेत. ते मोड्स कुठल्या सेक्शन मध्ये दिलेले आहेत सांगा तर सेक्शन 6 मध्ये दिलेले आहेत. सो all the mode in which offer comes to an end are discussed as under. Okay, Roman 2 करायचा ऑफरची मीनिंग आणि डेफिनेशन. हा, आणि मग मागची आपण बघितलेली डेफिनेशन टाकायची. हा, and Roman 3 when an offer may comes to an end. बघा, an offer may come to an end दोन पद्धतीने ऑफर एंड होऊ शकते. काय, एक मोडणे, हा, आणि एक रिजेक्ट करणे. से फॉर एक्झाम्पल काय म्हणूया, हर्षदा asked me, ma'am, would you like to purchase my watch for ₹2000? I said, no, Harshada, I don't want to purchase. ऑफर काय झाली सांगा, रिजेक्ट झाली. रिजेक्ट झाली म्हणजे जागेवर ऑफर काय झाली सांगा, मोडली, संपला. हा, त्यामुळे ऑफर मे कम टू अन एंड बाय रिजेक्शन. व्हेरी सिम्पलेस्ट थिंग. हा, नो, आय डोंट वॉन्ट, नो, आय वुड नॉट लाईक टू परचेस. ऑफर काय झाली सांगा, जागेवर रिजेक्ट झाली तिथं. आता आपल्याला डीप मध्ये कशाच्या जायचंय, रिवोकेशन किंवा लॅप्स ऑफ ऑफरच्या आपल्याला डीप मध्ये जायचंय तिथं. हा, बघा A point त्यातला मग रिवोकेशन ऑफ द ऑफर इज द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी. हा, सेक्शन 6 deal with the various modes of the revocation of offer. According to section 6, नंबर 1 बघा, एक नोटीस पाठवली, ऑफर केली, बरोबर. एक दुसरी नोटीस पाठवा, कळवा त्याला
की मी ऑफर मोडतोय, तुम्हाला ऑफर काय करता येईल सांगा, रिव्होक करता येईल. पण एक मुद्दा, हा पॉइंट रीड करायच्या आधी व्हेरी क्लिअरली डोक्यात घ्या. एकदा एक्सेप्टन्स आलं आणि ते ऑफररला कम्युनिकेट झालं, ऑफरीने एक्सेप्टन्स दिलं आणि ते एक्सेप्टन्स ऑफररला कम्युनिकेट झालं की त्यानंतर ह्यातला कुठलाच रूल अप्लाय होणार नाही. तिथं कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट झाला. बी क्लिअर विथ द पॉइंट दॅट वन्स अन ऑफर इज अ मेड, एक्सेप्टन्स इज अ गिवन and that acceptance is communicated to the person who made the offer. There contract is get created. तिथं कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट झाला. आता आपल्याला ती ऑफर मागं घेता येत नाही. हा लक्षात घ्या. एकदा एक्सेप्टन्स ऑफररला कम्युनिकेट झालं म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट झाला, मग तुम्ही ऑफर मागं घेऊ शकत नाही. जर तुम्हाला ऑफर मागं घ्यायची किंवा ती वस्तू विकायची नाही और व्हॉट एव्हर करायचं नाही, तर मग तुमचा ऍक्ट विल बी कन्सिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. आणि ज्याला मग तुम्ही डॅमेजेसला वगैरे पण लायबल असाल. लक्षात येते का बघा. बिफोर गोइंग इन टू दिस मोड्स, मेक युअर सेल्फ व्हेरी क्लिअर. वन्स acceptance is made and that is communicated to the person whom it was made, offer cannot be revoked. त्याच्यानंतर ऑफर रिवोक करता येत नाही. त्यामुळे हे सगळं कधी होणार सांगा, तर ऑफर झाली, एक्सेप्टन्स ऑफररला कम्युनिकेट व्हायच्या आधीचे सगळे पॉइंट्स हे असणार आहेत, तोपर्यंतच तुम्ही ऑफर रिवोक करू शकताय तिथं. Okay, so very first point is by communication of the notice. According to section 6+1, offer may be revoked by the communication of notice of revocation by the offerer. एक नोटीस सिंपल पाठवली की बाबा मी तुम्हाला अशी ऑफर केलेली, पण आता काय मला ते पुढे घ्यायचं नाहीये, त्यामुळे ती ऑफर मी काय करते तर रिवोक करते तिथं. पण परत आलं बघा, बट दिस शुड बी मेट ऍट एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टन्स इज कम्प्लीट अगेन्स्ट द ऑफरर. तुम्ही ऑफर तोपर्यंतच मोडू शकता जोपर्यंत एक्सेप्टन्स कम्प्लीट होत नाही. एकदा एक्सेप्टन्स कम्प्लीट झालं की कॉन्ट्रॅक्ट क्रिएट झाला, त्याच्यानंतर आपल्याला ऑफर मोडता येणार नाही. इलिस्ट्रेशन बघा. इन अन ऑप्शन सेल एक्स मेक्स द हायेस्ट बिड. बघा आता तुम्हाला कालचं आठवतं ऑप्शन सेलचं एक्झाम्पल, तुम्हाला 3 स्टेप्स सांगितलेले ऑप्शन सेलच्या लक्षात. काल ऑप्शन सेलची ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे इन्व्हिटेशन टू ऑफर. ऑप्शन सेलची ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे काय सांगा, इन्व्हिटेशन टू ऑफर. ऑप्शनच्या दिवशी लोक येणार, त्यांना आम्ही म्हणतो लॉच्या भाषेत बिडर्स, बोली लावणारे. ते बिड लावणार की 500 रुपयाला द्या, 501 रुपयाला द्या, 502 रुपयाला द्या, व्हॉट एव्हर. त्या बिड लावणं म्हणजे ऑफर. ऑप्शन सेलची ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे काय होतं सांगा, इन्व्हिटेशन टू ऑफर. ऑप्शन सेलच्या दिवशी जे बिडर येतात, त्याचे बिड लावतात, त्याला आपण काय म्हणतो ऑफर. आणि साधारण 1-2 मिनिटासाठी ऑप्शन सेल डोळ्यासमोर आणून बघा काय तुमच्या. काय होतं सांगा, 2 मिनिटासाठी एक्झाम्पल आपण काय करूया तर घेऊया. एक्झाम्पल काय घेऊया आपण की समजा हायेस्ट बिड जे हायेस्ट बिड काय केलेली तर रामनी केलेली आहे. समजा बिडिंग 300 वरनं 350 वरनं 500 वर जाऊन थांबले आणि 500च्या पुढे कोण जात नाहीये, तर ते बिडिंग एक्सेप्ट कसं करतात लक्षात आहे तुमच्या. मूवीज मध्ये वगैरे ऑप्शन सेल बघितलं असेल किंवा काही जणांनी रिअल ऑप्शन सेल बघितलं असेल. तर तुम्हाला साधारण आठवत असेल तर 2 मेथड असतात बघा. एक मेथड काय असतं तर 500 रुपीज 1, 500 रुपीज 2 आणि 500 रुपीज 3 असं म्हणलं की काय झालं तर ते चेअर्स कुणाचा झाला, रामच्या झाला. ते जे की नाही 500 रुपीज 1, 500 रुपीज 2 आणि 500 रुपीज 3, त्याला आपण काय म्हणतो सांगा, एक्सेप्टन्स. 3 म्हणून झालं की एक्सेप्टन्स कम्प्लीट झालं. मग एकदा ते 3 म्हणून झालं की राम आपली ऑफर मागे घेऊ शकत नाही. जोपर्यंत तो ऑप्शनियर असं अजून म्हणायला चालू करत नाही की 301, 302, 303 वगैरे, तोपर्यंत कधीही राम आपली ऑफर काय करू शकतात सांगा, मागे घेऊ शकतात. तर बघा परत एकदा. किंवा आणखीन एक ना मेथड काय असतं म्हणजे बऱ्याचशा इंग्लिश कंट्रीज मध्ये वगैरे ना फॉल ऑफ हॅमर होते बघा. तुम्ही पण बघितलं असेल. तो ठोकळा असतो त्याच्या हातामध्ये, जो जजच्या पण हातात असतात ना हॅमर. तर तो हॅमर काय करतात, हातात घेतात आणि तो 3 वेळा हॅमर टेबलवर वाजला की नाही, तिसऱ्यांदा वाजून कम्प्लीट झाला की वस्तू कोणाची झाली, रामची झाली. मग राम जी आपली 500 रुपयाची बिड आहे की नाही म्हणजे ऑफर, ती ऑफर मागे घेऊ शकतात. कधीपर्यंत घेऊ शकतात सांगा, जोपर्यंत तो हॅमर फॉल होत नाही तोपर्यंत राम आपली ऑफर कधी मागे घेऊ शकतात. पण एकदा तो हॅमर 3 टाइम्स फॉल झाला टेबलवर की आफ्टर दॅट ऑफर कॅनॉट बी टेकन बॅक. का, कारण एक्सेप्टन्स झालेला आहे. लक्षात येतं का बघा सगळ्यांच्या. इन अन ऑप्शन सेल
X makes the highest bid for Y's goods. But X withdraws the bid before the call of hammer. पण रामनी काय केलं सांगा, कॉल ऑफ हॅमर करायच्या आधीच बिडर विड्रॉ करून टाकली, म्हणजेच त्याने ऑफर रिवोक केली. हिअर द ऑफर हॅज बीन रिवोक कधी, एक्सेप्टन्सच्या आधी, बिफोर इट्स एक्सेप्टन्स, दॅट इज बिफोर कॉल ऑफ अ हॅमर. ते काय केलेलं सांगा, तर ऑफर माग घेतलेली आहे. हा देन नेक्स्ट वन बघा, बाय लॅप्स ऑफ टाइम. बघा एक ना मॉन्सून सेल लागलेले काय, हा आणि त्या मॉन्सून सेल मध्ये आपण समर मध्ये चाललोय, हा आणि सांगायला लागले की तुम्ही मॉन्सून सेलच्या वेळेला जे कपडे विकायला ठेवलेले ते द्या, तर तो व्यक्ती त्या मॉन्सून सेलच्या रेटवरती आपल्याला द्यायला बाइंडिंग असेल का? येस, बाइंडिंग असेल तर द्यायला आपल्याला नाही. नसेल का नसेल सांगा, सिंपल आहे ना. मॉन्सून सेल होता, तुम्ही एक्सेप्टन्स कधीपर्यंत द्यायला पाहिजे होतं त्याचं, मॉन्सून पर्यंत. मॉन्सून संपला, ऑफर संपली तिथं. सपोज आय आस्क निलेश, Nilesh, would you like to purchase my car for ₹5 lakh? If you are interested, inform me within 7 days. निलेशनी 7 दिवसात कुठलंच उत्तर दिलं नाही. ऑफर काय होईल सांगा निलेश? ऑफर कॅन्सल होईल. हा, त्याला म्हणायचं ऑफर लॅप्स होईल, मुदत संपली ना, त्यामुळे ऑफर काय होईल सांगा, तर लॅप्स होईल तिथं. ओके, अँड ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द लॅप्स ऑफ टाइम. इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विदिन द प्रिस्क्राइब टाइम, तर ऑफर ऑटोमॅटिकली काय होईल सांगा, तर लॅप्स होईल. हा, पण आता बघा, समजा मी नुसतंच निलेशला म्हटलं असतं, निलेश वुड यू लाईक टू परचेस माय कार फॉर ₹5 lakh. मी काय त्यांना असं म्हटलं नाही की विदिन 7 days इन्फॉर्म करा वगैरे वगैरे. हा, आता निलेश 2 वर्षांना आलेत आणि म्हणायला लागले की ओके, आय वुड लाईक टू परचेस युअर कार फॉर ₹2 lakh और ₹5 lakh, जे काय मी विचारलेलं. हा, तर आता ती कार द्यायला मी बाउंड आहे का निलेशला? रेवती नो मॅम. का सांगा, कारण इथे रूल सांगतो बघा, इफ आवर नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड, हा, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विदिन अ रिझनेबल टाइम. हा, तुम्ही असं कधी 10 वर्षांनी उठून याल आणि 10 वर्षापूर्वी सांगितलं